المنة ما جرت به في أقدار الكسبة وأنزل إليه مشرف خلقه وأجل عبده رحمة لعلك إرادتها الأجلية بخلقها هذا العبد المحبوب أن تزر الناس تشعر به في عوالم الشهادة والغيوب جل هذا المن الذي تكرم به المنان وأعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة دخلت في حيكل المحمول فتعثرت بوجودها خلاف الوجود ودرجت مدى العوالم بالتران التكريم اللهم صل وسلم وصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك نزل الحق في عالم القدس الواسع نزل ينقضى بانتشار فضله صلى الله عليه وله الحمد الذي لا تنحسر افراده بالتعداد ولا يمل تكراره بكثرتها صلى الله عليه أشرف من عالم الإمكان سورة صلى الله عليه تشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان وما بسر اتصل به كرب ونير إلا بصوابه فبالله صلى الله عليه يا قلبي سروره قد توالى بحبيب عمل صلى الله عليه شرف الوجود بنوره ومن الكون بهجة صلى الله عليه ترقى في الحزن على مقام وتنهى في مجده وتعالى الله عليه العيون في منزله بشرا كاملا يهديه صلى الله عليه وهو اليوم فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويعار في تعطل معاني الجنان صلى الله عليه فشر منه في عالم البطون والدهور ما ملا وجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرنا آياته في الذكر الحكيم بالبشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقها بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له سعادة يعرب بها اللسان كما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان يثبت
بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من شر ذلك الإجعال وتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله صلى الله عليه وسلم. أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا ومبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأتى الله به من الأمة بشرا كثيرا. وكان بالحكمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. ومن أعظم منة تكرم الله بها على البشر وما أخشاها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر. اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وجهك تحيتي وأوشائها. هذا العهد الذي وفى بحق العبودية فيها فيه العدل الكمال وقام بحج الربوبية في مواطن خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المرسل عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به بعناية الله في حجبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سوة المجد في قربه صلى الله عليه أسرى بأصله بوده وحبه ما أثر الأقوال بنصيركم نسيم. اللهم صل وسلم محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بدون أسرار تأسيس للبشر الكريم بالتكريم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير بالعالم المطلق الكبير عن زمان مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلاب الكريمات والبطون فما بأسر ثم إلا وتمت عليه من الله نعمة. فهو القمر التام الذي
بأن يركب في هذا القفاز ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. وإن كانت الألسن لا تبي بحسن مشان أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خالص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرف الأقلام عن سهول خير الأنام ولكن حسنينا تنوين ما فده من سير أشرف المخلوقين. وذاك ما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين. داعي التعلق بهذه العبرة الكريمة ولا عجز الشوق إلى سماء أوصافها العظيمة. ولعل الله يقوم في المتكلم والسامع يدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحني برأي ذلك النعيم. اللهم صل وسلم محمد الرب الرحيم. اللهم فإن قرب عمد هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب. وأنكار الوجود إليه على الوجود تسيل وألسنة الملائكة في التفسير للعالمين تعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولقدرة كسبت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدور. صلى الله عليه. نورا فاق قل نور وافد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة. منه واصل الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تعليسا لجنبها المسحور ومسارقة على في هذا الزمان الممدود. اللهم صل عليه. توفيق السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الخور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. صلى الله عليه. الذي رتب الله على وجوده وجود هذا المولود. اللهم صل عليه. ما خلق صبح الكمال من النور العمود وبرج الحامد المحمود منعنا لله بالتعليم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول
Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil malai ala yaumiddin. Amin. Walamma nazama al-fikru min darani al-awsafil muhammadiyah mukunda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an yajala sa'i fihi maskura wa fi'li fihi mahmuda wa yatuba amali fi amali maqbula wa tawajuhi fi tawajuhatil khalisati wa silatil mawsula. Allahumma ya man ilaihi tatawajjah wa ta'udu dhafira ولما بذاته تهيت الرحال فتكساها منه الفيوضة الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستدعي أمانتك وحفظ سرك وعمل رؤية دعوتك سميلة Al-Abil Akbar Al-Mahbubil Laka wal Muhassasi Bisarafil Afar Fi kulli mawtini min mawatini kurbi wa madhar Qasimi imdadik fi ibadik Wasaki kursi satika li ahli widadik Sayyidil kaunen Wa asrafis taqalain Labil mahbubil khalis Al-mahsusi minka biajalil khusais Allahumma salli wa sallim alaihi wa alihi wa sahbihi wa ahli atraqihi min ahbabi. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jahdan nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi sarafi maqamil azim antulahidana fi harukatina wa sakanatina bi aini inayatik wa antafaduna fi jami'i adwarina wa qulubatina bi jamili riayatik wa hasini wiqayatik wa tuballighana min sarafil qurbi ilaika wa ila hadil habibi ghayyat amalina
وتقبل منا ما تعرفنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنأمل في رحمتك وستر فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسفئين أن تقابل مذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووالاه وظهره وبركاته والسلام بهذه أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأدبريات الدين في جميع الجهات وأدبريات الدين قوم بجميع الأقطار منصورا ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا مأنا وسورا واغفر اللهم قربة المكروبين واغفر اللهم قربة المكروبين واغفر اللهم قربة المكروبين واقض دين المادنين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك لعبادك المؤمنين أجمعين واحفظ المعتدين والظالمين وابدل العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وإنهم بالتأييد من عندك ونسي المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالاسم الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب بالاسم الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب بالاسم الحسين من جميع البلايا وبالعز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين وأتم لنا منك بهرنا أجمعين وصل وسلم على هذا المحبوب لأسامي والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Nur Muhammad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita melanjutkan kembali pelajaran kitab, yaitu kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah, yang mana pada malam ini juga kita bersama-sama duduk di tempat ini di rumah dari Haji Pipi beserta keluarga. Mudah-mudahan keluarga ayahanda mendapatkan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan cahaya di dalam kuburannya dan diterima segala amal kebajikannya, dan mudah-mudahan anak yang ditinggalkan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan tempat ini, klinik Budi Bakti ini, menjadi tempat yang insya Allah bermanfaat untuk umat Sayyidina Muhammad SAW.
Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang luas, lapang, halalan thayyiban, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa pentingnya kita memperhatikan tentang masalah yang bersangkutan dengan yang disebut dengan masjid. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah. Di mana masjid ini adalah satu-satunya tempat di muka bumi yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan bagi mereka yang masuk di dalamnya, dan mereka dianggap tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas kalau dibilang tamu Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan tamunya. Makanya satu-satunya antibodi yang paling bagus untuk penangkal corona di zaman wabah dan fitnah akhir zaman ini, yaitu antibodi kita memakmurkan masjid, dan kemudian kita termasuk ahli masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan di dalam kitab bahwasanya malaikat Jibril berkeinginan ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sab'ata khisal. Ada 7 perkara yang menyebabkan Sayyidina Jibril itu berkeinginan untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan tamanna Jibrilu an yakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Jibril itu betul-betul berkeinginan untuk bersama dengan Bani Adam menjadi umat Sayyidina Muhammad karena 7 perkara. Perkara yang pertama membuat Jibril tertarik kepada umat Nabi Muhammad ini yaitu as-salawatul khamas. Salatnya umat Nabi Muhammad subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya di masjid. Ini yang membuat atamanna Jibril. Atamanni itu berkeinginan. Jadi punya keinginan yang keinginannya itu harus terwujud. Itu namanya atamanni. Yatamanna fulan. Fulan itu berkeinginan an yadrusa inda fulan. Ingin belajar atau takhassus kepada si fulan. Itu namanya atamanna. Atamanna itu sesuatu niat, ya, ingin kepada seseorang. Mau mondok atau lain sebagainya, itu disebut dengan at-tamanna. As-salawatul khamsi ma'al imam. Salat 5 waktu bersama imam. Nggak mau malaikat Jibril itu ketinggalan. Makanya malu kita kalau Jibril saja betul-betul mencintai salawat, ya, yang 5 waktu itu, tetapi yang anehnya umat Nabi Muhammad ini tidak datang ke masjid kecuali setelah dipanggil. Setelah berkumandang suara azan baru datang ke masjid. Orang-orang di Hadramaut sana, para aulia, orang-orang soleh, mereka itu setengah jam bahkan 1 jam sebelum berkumandang azan mereka sudah ada di masjid. Apalagi, ya, dia seorang imam. Hendaknya jangan terlalu lelet, jangan terlalu lama, karena makmum menunggu, menanti. Seorang imam itu menjadi gutwah, suri tauladan untuk dicontoh. Kalau seorang imam takhallab atau ta'akhir atau berlambat-lambat, maka bagaimana makmum, ya, bisa mengambil contoh dari seorang imam yang seperti itu. Beda halnya kalau seorang khotib Jumat. Kalau khotib Jumat itu yusannu ta'khir. Ada orang mau khutbah, dia seorang khotib di hari Jumat yang ditentukan, disunahkan dia datang berlambat-lambat. Itu khusus di Jumat.
Tetapi kalau dia datang terlebih dahulu nggak ada masalah, karena di dalam Jumat itu juga ada malaikat-malaikat Allah ya, yang kerjaannya mereka yaktubuna fi kulli abwab. Malaikat-malaikat di hari Jumat itu berdiri di pintu-pintu masjid. Kalau masjid itu ada 7 ya, 7 malaikatnya yang fayaktubu ma kullaman jaa atian. Ditulis saha jelma yang datang pertama kali. Fulan Hasan datang, Fulan Abu Bakar datang, Fulan Haji Nunang datang jam sekian. Ditulis sama malaikat. Dari pintu mana saja. Ini Fulan datang jam 11 ya, atau orang bilang hampir 40 menit sebelum azan Jumat berkumandang sudah datang. Ada sholat-sholat yang istimewa ya ikhwan. Ada sholat-sholat yang diberi petunjuk oleh mereka para ulama-ulama, termasuk Al-Imam Ghazali rahimahullah. Disebutkan di dalam kitab kakak kelas saya Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kab, pengarang kitab At-Taqrirat Asy-Syadidah. Beliau tulis di situ bahwasanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, Abul Hamid Al-Ghazali rahimahullah, anna man shalla arba'a raka'atin, barang siapa yang masuk masjid di hari Jumat sebelum khatib naik ke atas mimbar, kemudian dia sholat 4 rakaat dengan niat tahiyatul masjid. 4 rakaat itu tanpa ada tasyahud ulah. Jadi 2 rakaat langsung bangun, nggak duduk, nggak ada tasyahud. Nanti tasyahudnya tasyahud akhir. Jadi 1 rakaat, 2 rakaat, nggak duduk, langsung bangkit ke 3 rakaat. Nanti yang keempat baru. Fi kulli rak'atin yaqra surat al-Ikhlas 50 marrah. Kata Imam Ghazali, setiap rakaat itu membaca surat Al-Ikhlas 50 kali. Nanti rakaat kedua 50 kali, rakaat ketiga 50 kali, rakaat keempat 50 kali. Genap 200 kali dalam 4 rakaat. Manfaatnya apa? Keistimewaannya apa? Keistimewaan kata Al-Imam Ghazali rahimahullah, lam yamut au lam yaqbida ruha, tidak dicabut ruhnya orang tersebut yang mudawamah, muwadhabah, continue melakukan itu tiap hari Jumat, seminggu sekali. Tiap seminggu sekali, bukan tiap hari. Datang mubakkiran. Orang kan kalau datang di Jumat itu yang mubakkiran itu sama seperti dia ya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala onta. Ya, datang yang berikut sapi, datang yang berikut kambing, datang yang berikut ayam, datang kelompok kelima telur. Kebangetan. Ya. Motong untuk Allah telur. Nah, kalau yang datang setelah telur apa? Nggak bawa apa-apa. Makanya mereka-mereka yang datang ketika khotib sudah khutbah itu disebutkan ditutup as-suhub, buku-buku ad-dafatir. Jadi malaikat-malaikat pencatat itu kalau orang-orang yang datang itu takhir sudah khotib, alhamdulillah sudah baca si khotib di atas. Malaikat ini ketika khotib itu naik di atas mengucapkan assalamualaikum, dia duduk, itu langsung malaikat-malaikat yang ada di pintu-pintu masjid itu langsung duduk di depan mendengarkan lisimail khutbatil khotib, dengarkan sama mereka. Berarti apa? Buku-buku absen ditutup. Berarti apa? Orang yang datang setelah itu tidak masuk dalam daftar catatan. Antum datang seperti tembok angin lalu, nggak dianggap. Wujuduka ka'adami, kalau kata bahasa Hadramiyah. Adamu seperti tidak ada, kayak tembok. Ini kan tembok ya, ada nggak ada ya tembok dia, nggak kelihatan. Wujudnya tembok, nggak ada manusianya, tak bernyawa, seperti itu. Buat apa setiap hari datang ke masjid kalau sudah khotib berkhutbah? Ya, kemudian kita tidak dianggap minal hadirin, tidak termasuk orang-orang yang hadir. Naudzubillah. Banyak kita lihat ikhwan, saudara-saudara kita ini yang mutaakhirin. Kadang-kadang mereka subhanallah ada lagi datang ke masjid ya, ngerokok ya, kemudian nanggung sebentar, dibuang ya, kumur-kumur baru duduk.
pakai bilang nanggung lagi, ya. Ini khotib sudah berkhutbah. Banyak, ya. Saya berapa kali mendapatkan itu, ya, di tempat saya tinggal, banyak seperti itu model-model. Ada lagi kadang-kadang datang terakhir mereka. Ketika saya sakit, ya, saya itu kan kalau datang ke masjid itu sudah hampir-hampir orang bilang sebelum khotib berkhutbah itu saya kurang lebih 5 menit lah. Karena memang waktu itu kondisi saya lemah, ya, saya dibopong, itu di paling belakang saya. Jadi saya lihat orang-orang yang mutakhirin. Sampai saya katakan sama orang-orang, subhanallah, Allah berikan anak penyakit untuk melihat, ya, jamaah-jamaah yang takhallaf. Ya, yang doyan-doyan orang bilang mutakhirin, yang kita lihat ahli masjid, rupanya kalau Jumat modelnya kayak begitu. Nggak datang kecuali kalau khotib sudah berkhutbah, baru nongol di masjid. Nggak sholat sunnah, nggak apa-apa. Ini Imam Ghazali mengatakan, barang siapa yang sholat 4 rakaat niatnya tahiyat masjid, tahiyatul masjid, kemudian tasyahudnya terakhir, ini orang, kata Imam Ghazali, membaca surat Al-Ikhlas 200 kali, setiap rakaat 50 kali, pahalanya atau, ya, kenikmatan serta anugerah yang akan dia dapatkan tidak dicabut nyawanya kecuali yura makanahu fil jannah. Allah perlihatkan tempatnya di surga. Jadi ente sebelum meninggal ngelihat tempat ente di surga, tuh makanan di surga. Kan nikmat. Orang-orang kalau yang hatinya mu'alliq, punya hubungan sama Allah, punya hubungan sama Nabi Muhammad, pasti setiap malam dia tidur banyak anugerah dan kenikmatan yang dia dapatkan. Ada orang tidur di waktu malam mimpi, ya, bertemu dengan Nabi Muhammad. Ada orang tidur di waktu malam mimpi ketemu aulia-aulia Allah, duduk sama aulia Allah, berdialog sama Allah, diskusi sama wali-wali Allah, kekasih Allah. Nikmat kalau hati itu selalu nyangkut sama Rasulullah. Nikmat kalau hati itu selalu ada interaksi sama guru-guru kita yang musalsal punya hubungan sama Nabi Muhammad SAW. Wasal. Bakat man ra'ahum au ra'a man ra'ahum au ta'allaq bihim. Itu kata Habib Ali Al-Habsyi, Sahibu Simtudrar. Beruntung mereka-mereka yang pernah melihat orang-orang soleh, yang orang-orang soleh itu pernah melihat Nabi Muhammad. Antum melihat fulan itu gurunya fulan, sampai ke Nabi Muhammad. Jadi kata Habib Ali, pengarang Simtudrar, bakat man ra'ahum, beruntung orang-orang yang pernah melihat mereka. Au ra'a man ra'ahum, atau ente ketemu orang yang pernah ketemu mereka. Orang yang hidup di zaman Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Jeddah, seberuntungnya orang ketika masih hidup di Jeddah. Ente ketemu sama orang yang pernah ngelihat wajahnya Habib Abdul Qadir, khalas ente beruntung. Itu yang dimaksud oleh Al-Habib Ali. Bahkan orang ketemu sama Habib Umar, matanya ngerekam wajahnya Habib Umar. Ente ngelihat orang yang ngerekam wajah Habib Umar, khalas ente sa'adah. Makanya dikatakan apa? Bergaullah kalian dengan para wali-wali Allah, kekasih Allah, agar supaya nanti ketika Allah di tengah malam melihat wali itu sedang tahajud, munajat kepada Allah, kan kerjaannya wali itu nggak tidur di waktu malam. Ketika pandangan mata Allah menuju kepada si wali itu, sehingga Allah melihat ada nama ente di dalam hati orang wali itu, khalas ente sa'adah dunia wal akhirat. Ismuka maktubun fi qalbi inda wali fulan au fulan. Ente punya nama ada di hati nasi fulan. Makanya orang kalau dekat sama wali, orang dekat suka bantu sama wali, ya, hajat-hajatnya si wali itu suka dipenuhi. Sehingga ketika waktu dia munajat di waktu malam, Allah tengok wali itu, karena yang ditengok sama Allah apa? Bukan ajsad, bukan aswar, bukan pakaian, bukan bentuk kita. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Hati kalian yang dipandang oleh Allah. Ini tempat pandangan Allah tuh di sini, bukan di muka, bukan di pakaian. Hatta imamah ente 17, tapi kalau hati ente benar tadi dipandang sama Allah. Karena barometernya wali-wali itu, Allah kalau menengok wali itu ditengok hatena. Makanya wali-wali itu apa? Kata Habib Abdullah Al-Haddad, nahnu gaumun, kami gaum,
Ya. Orang bilang apa? Yuhassinu qulubana. Kami ini adalah kelompok manusia yang selalu memperbaiki hati. Bukan pakaian yang diperbaiki, bukan bentuk, ya, bukan mobil yang dibagus-baguskan, gonta-ganti, tetapi hati mereka yang selalu dipercantik oleh mereka, sehingga karena hati itu tempat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah ketika Sayyidina Utsman ibn Affan kedatangan seorang tamu sahabat ketika beliau menjadi khalifah. Rupanya tamu ini sebelum masuk ke rumah Sayyidina Utsman bin Affan menengok kepada perempuan ajnabiyah. Nggak sengaja Sayyidina Utsman lewat ngelihat perempuan langsung buang muka. Karena Sayyidina Ali pernah ditegur sama Nabi Muhammad. Ketika dari luar Sayyidina Ali pernah ada perempuan kelebatan berbalik Sayyidina Ali, terus kemudian datang kepada Rasulullah. Nabi tersenyum, fatabassama Nabi SAW. Qala ya Ali, lakal ula wa alaikas sani. Yang pertama hadiah dari Allah buat ente, tapi intabih kalau balik deui 2 kali. Haram. Lakal ula wa alaikas sani. Alaik itu hati-hati, kalau alaik itu seperti kalau orang bilang yad'u alaika, berarti doa kejelekan. Kalau yad'u lak itu doa baik. Kalau fulan yad'u alaik pakai ain. Fulan mendoakan kau, berarti mendoakan kejelekan. Kayak fulan yad'u lak pakai lam kaf, itu baik, kebaikan. Kalau alaik kejelekan. Makanya orang-orang yang berbuat zalim apa dikatakan? Orang-orang yang la tadlimanna walau kunta muqtadiran. Kata Imam Syafi'i, jangan pernah berbuat zalim walaupun ente berkehendak dan berkuasa. Pemimpin yang sedang memimpin lagi jaya-jayanya, ya, para dokter amanah, ya, jangan nyuntikan vaksin tak aya anuna, ya, tak aya isina, cuman jarum, ya, ngebohongkan orang, ngebohongkan jelma. Subhanallah, aya jelma masuk di rumah sakit, ya, perlu oksigen, kosong oksigen, tak aya, mempermainkan nyawa orang, ibu nak orang dipermainkan sampai meninggal dunia. Dipermainkan, yal'abuna bi arwahil muslimin, mereka mempermainkan ruh-ruhnya orang muslim. Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, betapa dahsyat, ya, keadaan nanti di hari kiamat itu begitu dahsyat. Begitu mengerikan ketika kita, ya, berada di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Semua diperlihatkan kejelekan dan kejahatan kita. Kita ini sudah berbuat baik saja di dunia belum tentu bisa menolong kita di akhirat. Kumaha lagi kalau kita berbuat perbuatan yang jelek. Betapa durjana kita dan betapa tersiksanya kita di hari kemudian. Orang kadang-kadang punya jabatan, ya, cuman 5 tahun, 10 tahun, katakanlah 15 tahun jabatan itu. Tetapi setelah itu menjadi orang biasa. Kenapa tidak berpikir kepada yang panjang? Tidakkah kalian melihat Nabi Muhammad itu lebih memilih untuk hidup bersama Allah? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang dipilih sama Nabi Muhammad. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan-kehidupan di dunia. Makanya Nabi itu nggak mau lama-lama di dunia. Nabi nggak mau lama-lama di dunia. Dakwanya Nabi itu singkat, 23 tahun, ya ikhwan. Nggak seperti Nabi Nuh 950 tahun dakwanya. Singkat, padat, tapi umatnya sampai hari kiamat. Umat Nabi Nuh tak aya. Umat Nabi Musa tak aya sekarang. Ya, umat-umat Nabi terdahulu udah nggak ada. Yang ngaku-ngaku umat masih, ya, tapi umat sesungguhnya udah nggak ada. Yang ada umat Nabi Muhammad, baqiya ila yaumil qiyamah, bersama Al-Qur'an. Makanya jangan berbuat zalim. Adzulmu ya'tika uqbahu bin nadami, kata Imam Syafi'i. Orang yang berbuat zalim itu akan, ya, menyesal di kemudian hari. Uqbah, akibat. Orang menyesal nggak ada, ya, di depan nggak ada. Penyesalan itu selalu di belakang. Ya Allah hampura, anak kalau tahu begini mah anak ngelakukan. Kalau tahu begini anak terjadi. Kalau anu begini anu. Pasti penyesalan itu di belakang, nggak ada yang di depan. Ya, orang bilang adzulmu ya'tika uqbahu bin nadami. Tanamu ainaka wa ainul madlumi muntabihun. Ente tidur, bisa tidur orang yang berbuat zalim, habis mukul orang, habis zalim sama orang, habis ambil haknya orang, ambil haknya saudara, ya, harta warisan yang dibagi-bagi punya saudara dikebiri sama ente.
Karena ente ngaku ana yang ngurus-nguruskan suratnya, ana yang begini, ana mesti dapat lebih banyak. Ente ambil, anak yatim punya ente makan karena ente berkuasa, ya ente orang yang tanda tangannya itu sangat penting buat mereka, sehingga ente berbuat curang kepada mereka. Berkuasa, ente bisa tidur, tanamu ainaka, kata Imam Syafi'i, matamu terpejam, wa ainul mazlum muntabihun, orang yang ente dolimi matanya bangun, nggak bisa tidur. Yad'u alaika, berdoa keburukan untuk ente. Wa ainul mazlum wa ainullahi lam tanami, sedangkan mata Allah tidak pernah tertidur. Jadi hati-hati ya. Kita kembali kepada amalan yang dilakukan oleh ya Al-Imam Ghazali rahimahullah. Salat setiap Jumat 4 rakaat dengan 1 kali tasyahud ya, 1 kali salam, 1 kali duduk terakhir. Setiap rakaat baca 50 kali surat Al-Ikhlas. Selesai berarti 200 kali membaca surat Al-Ikhlas, pahalanya gede, luar biasa, tidak diwafatkan kecuali Allah perlihatkan tempatnya di surga. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini semua ya. Kembali kepada pembahasan tentang ya keinginan Jibril untuk menjadi umat Nabi Muhammad itu karena ada 7 perkara. Perkara yang pertama, sholat 5 waktu bersama imam, nggak mau ketinggalan. Al-Imam yang kita kenal dengan Al-Mugaddam As-Sani ya, Syekh Abdurrahman As-Seqab, kakek dari Habib Muhammad Nasir Segaf. Beliau itu diberi gelar Al-Mugaddam As-Sani. Kan yang pertama Sayyidina Al-Faqih Mugaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi. Itu yang pertama, Mugaddam As-Sani. Beliau ini termasuk ya istrinya itu istri dari Syekh ya Abdurrahman. Ini kalau lihat ya Syekh Abdurrahman ini ya As-Seqab, kalau berdialog sama Sayyidina Abu Bakar, berdialog sama Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, di situ ada Rasulullah, istrinya itu bisa ya, bisa membedakan ini suara Abu Bakar, ini suara Umar, ini suara Utsman, ini suara Ali. Bisa membedakan. Tidak kelihatan tapi mendengar suaranya, dialog itu. Saking hebatnya. Nah, beliau ini dikatakan selama 40 tahun yusallil fajri biwudu'il isya. Syekh Abdurrahman ini ya, ini tidak tidur selama 40 tahun. Kenapa? Beliau kalau sholat subuhnya pakai wudunya wudu isya, berarti itu sare. Kalau tidur ya, orang bilang kalau sholat subuh pakai wudu isya berarti itu sare. Ente bangun jaga arba'ina sana. Wa kana mundu arba'ina sana lam yatakhallaf anis salati fi suffil ula. Beliau itu nggak pernah tertinggal takbiratul ihram, selalu ada di saf pertama. Ketika imam Allahu Akbar, dia udah ada di belakang. Lah kita kadang-kadang sholat subuh udah tinggal 1 rakaat, kerutuk baru. Kadang-kadang udah kunut baru muncul kita. Nah, subhanallah. Ini Syekh Abdurrahman yang Segaf ini nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 40 tahun di masjid. Selalu di depan. Antum bisa bayangkan aja anugerah yang Allah berikan kepadanya. Ya ikhwan, perhatikan sholat, perhatikan ibadah kita. Ini yang akan menentukan sukses atau celakanya kita nanti di akhirat. Penentuannya di situ. Orang di kuburan itu pertama kali ditanya, nggak ditanyakan ente apa amalan itu, yang ditanyakan sholatak, kaifa sholatak, kaifa ibadatak, kumaha sholat subuh ente, kumaha sholat duhur, asar, maghrib, isya. Itu yang dikoreksi oleh malaikat-malaikat. Makanya Sayyidina Utsman itu kalau masuk ke kuburan berziarah, diceritakan ia beki bukaan syadidan, menangis Sayyidina Utsman hatta tabtali lihyatu, sampai basah jenggot beliau dari air mata, minad dumu'i. Lama su'il, ketika ditanya Sayyidina Utsman, ma yubkika ya Amirul Mukminin, apa yang membuat engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Apa dia katakan?
Wa in yantan jahada sahibul kabar fama ba'dahu aisar minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Kalau selamat dari pertanyaan pertama, maka kedepannya akan gampang mudah. Kalau nggak selamat dari pertama, kalah sampai hari kiamat terus disiksa. Nauzubillah. Hati-hati ya ikhwan. Saya berapa kali pernah menceritakan betapa luar biasanya orang bilang fitnah kubur. Betapa luar biasanya ya, yang betul-betul dahsyatnya siksa kubur itu luar biasa. Ada orang hidup di zamannya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu kan bisa menghidupkan orang mati. Orang yang sudah 70 tahun dihidupkan sama Nabi Isa. Ada lewat di kuburan orang 70 tahun dibangunkan, dibangkitkan biidznillah. Gum biidznillah, bangun. Ditanya sama Nabi Isa, "Ma fa'ala rabbuk?" Apa yang Allah perbuat sama ente? Dijawab sama dia, "Alhamdulillah, saya bersyukur Allah berikan kenikmatan yang hebat, ya, makanan dari surga. Tetapi ada satu," dia bilang, "azab yang betul-betul menyakitkan diri saya." Apa itu? Apa yang tadi gebuk, dipukul? Enggak. Tiap hari malaikat suka nanya kepada anak tentang kayu khasyab, sepenggal kayu seperti tusuk gigi. Bagaimana ceritanya? Kata Nabi Isa, "Dulu anak pernah kerja sama orang tukang kayu. Tukang kayu ini suruh anak nganterkan kayu ke saudagar orang kaya yang belanja kayu. Anak bawa pakai kuda, ya kayak sekarang kayak delman lah begitu ya, gerobak yang ada kudanya, dibawa kayu-kayu itu. Ketika anak ngetok pintu, nggak keluar yang belanja kayunya, yang anak mau antarkan kayu. Kemudian tadi malam makan daging nyempil. Ada daging yang nggak bisa keluar, anak pakai lidah nggak bisa keluar. Anak ambil sepotong itu kayu yang buat dia itu, punya dia. Dipotong sama anak secuil kayak gretan, kayak korek api. Itu anak korek buat ngorek, mengeluarkan daging, segumpal daging yang nyangkut. Kemudian sudah lepas itu daging, anak buang itu kayu, nggak dibawa pulang. Ditanya sama malaikat tiap hari. Yus'al fi kulla yawm. Kenapa ente ambil punya orang nggak pakai izin? Hampura, dia bilang, "Minta maaf ya malaikat, anak begini. Besok datang lagi malaikat itu, kenapa ente ambil? Kenapa nggak izin sama orangnya?" Bukankah itu siksa? Siksa. 70 tahun dia bilang, ya Nabi Isa, 70 tahun anak ditanya terus di kuburan seperti ini. Itu belum digebuk, baru ditanya. Kita kalau ngutang sama orang, ketemu sama orang kumaha yang punya utang, yang ngutangin kita, malu kan? Bayangkan kalau sampai 2 bulan ente nggak bayar-bayar, ditegur. "Wah, ente kan tadi malam bilang mau ke rumah, datang-datang." Itu bikin kita jadi malas keluar gara-gara orang itu. Kumaha ente di kuburan sama malaikat ditanya selama 70 tahun. Bagaimana lagi kalau ngambil harta saudara, ngambil tanah tetangga? La ilaha illallah. Jangankan sejengkal, itu sejengkal yang kita ambil akan menjadi besar di akhirat, disuruh pikul sama Allah. Kita pikul tuh tanahnya orang yang kita ambil. Lah kalau ente ngambil tanahnya orang tuh 2 meter, 3 meter, 4 meter, bahkan ngambil orang bilang sampai berpuluh-puluh meter, tanahnya orang udah dipacok sama orang, dimundurkan pacoknya, dimundurkan karena tanahnya orang hektaran, gak ketahuan. Na'udzubillah. Apalagi kalau sampai makan anaknya yatim, ya, miliknya anak yatim, fi butunihim naro, kata Allah. Di dalam perut mereka yang mereka makan itu menjadi api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya ikhwan. Yang kedua, kata Jibril, wa mujalasatil ulama. Ya kalau Jibril saja suka duduk sama ulama, masa antum embungan duduk sama ulama? Nggak mau duduk sama ulama, ya, nggak mau lama-lama duduk sama ulama, nggak mau menatap wajah ulama. Nabi kan ngomong, "Man safahal ulama faka'annahu safahani." Siapa yang memegang tangan ulama, mencium tangan ulama, kata Nabi Muhammad, sama dengan dia mencium dan memegang tanganku. Apalagi ente mahabbah, apalagi cinta, apalagi kalau ulama itu ahlil bait Nabi Muhammad, darah daging Nabi Muhammad, lebih mulia lagi, dan seterusnya. Ya ikhwan, hidup di dunia ini nggak lama, sementara. Kalau kita tidak tahu, ya, garisan-garisan yang telah Allah sandarkan kepada kita, maka kita menjadi orang-orang yang tidak beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Sayangi ulama, cintai ulama. Sekarang ini ulama, ya Allah, dipanggil-panggil sama Allah.
Makanya orang bilang malam yabki ya bimautil ulama fahuwa munafik. Saha jelma yang tidak menangis mendengar berita ulama wafat, berarti dia orang munafik. Hati-hati. Gaswatul gulub, keras hati. Ngedenge ulama meninggal cuek weh ya, cuman takziah innalillah wa inna ilaihi rajiun, tidak ada rasa tangisan. Ulama-ulama dulu itu kalau mendengar ulama-ulama sejaman sama mereka meninggal dunia itu baka. Malam dan siang menangis. Bahkan pulang dari kuburannya tuh tangisan mereka tuh sampai 40 hari. Li firaqi. Karena matinya ulama, matinya ilmu. Mautul ulama zulmah. Matinya ulama kegelapan untuk penduduk dunia, untuk penduduk daerah itu. Kalau dia meninggal di misalnya di Pleret, zulmah untuk ahli Pleret. Hati-hati, apalagi kalau yang meninggal ahli faraid, apalagi kalau yang meninggal itu ahli fikih. Dahsyat ya ikhwan. Sekarang satu persatu diambil. Baru kemarin Kiai Haji Abdul Rashid, ya Allah. Barusan tadi lagi, ya Allah, ayahanda dari teman saya waktu di Madinah, ya, yaitu Habib Muhammad bin Ahmad, kakaknya Habib Saleh Al-Idrus dari Malang. Saya kenal baik munsyidnya Habib Abdul Qadir. Waktu 93 saya belajar itu, beliau kalau saya datang ke Jeddah ke Habib Abdul Qadir, beliau termasuk orang yang mendekatkan saya sama Habib Abdul Qadir. Beliau itu munsyid, suka baca qasidah, suaranya enak. Namanya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Idrus, kakak dari Habib Saleh, Ustadz Saleh yang ma'ruf tuh, muridnya Said Muhammad Al-Maliki. Ini Habib Muhammad orangnya Masya Allah, atyabul gulub, bersih hatinya. Saya kalau datang ke Jeddah itu tidur, ya Muhammad, ta'al di bait ana tidur. Gampang beb, nanti ana mau ke anu, jangan di sini aja. Anaknya teman saya, Habib Abdurrahman. Ini Habib Abdurrahman, ya, sohib saya ini betul-betul lagi diuji sama Allah. 2 minggu sebelum ayahnya meninggal ini, uminya meninggal. Corona, ya. Terkena corona, ya apa mungkin dikoronakan, wallahu alam, ya. 2 minggu kemudian ayahandanya lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, zaman sekarang ini zaman fitnah. Makanya perbanyak baca, ya, baca wiridnya Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Saya punya itu PDF-nya, ya. Itu bagus, ya, kalau kita baca rutin, habis sholat subuh baca sekali, nanti ba'dal asar baca sekali. Insya Allah antum dijaga. Dijaga. Ada lagi saya punya amalan dapat dari guru saya. Doanya Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani ini kalau kita baca kepada kambing yang mau disembelih. Kita potong kambing 1 ekor. Ini kan kebetulan mau Idul Adha. Sambil antum niat udhiyah, atas diri antum niatkan juga untuk dijauhkan dari wabah. Kata Imam Sya'rani, barang siapa yang menyembelih kambing kemudian dia bacakan ini wirid Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di depan kepalanya kambing yang mau disembelih atau sapi yang mau disembelih, kemudian baca surat Al-Ikhlas 7 kali, ya, kemudian potong. Siapapun, kata Imam Sya'rani, siapapun yang memakan dagingnya maka dijauhkan dari wabah. Siapapun yang memakan dagingnya akan dijauhkan dari wabah. Dulu saya pernah bawa di Masjid Ar-Raudhah, alhamdulillah ahli Cisalada itu semua melakukan. Ahli Cisalada melakukan. Ya ikhwan, bukannya kita ini istilahnya merasa diri kita kebal, ya. Ada hal-hal yang perlu kita coba, ya, ada hal-hal yang perlu kita tajribah. Mungkin di situ ada keberkahan dari para ulama-ulama dan wali-wali Allah. Imam Sya'rani imam luar biasa. Imam Sya'rani ini punya murid bukan cuma bangsa manusia, jin pun belajar sama beliau. Makanya diceritakan pernah Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani ini ketika mau datang wabah, bangsa jin itu pamitan sama beliau, datang ke majelis. Galia Imam, bagaimana rukhsah minnakum? Kami ini mau minta izin, kata sekelompok jin. Mau kemana, kata Imam Sya'rani? Kami akan mengungsi dari negeri ini ke tempat negeri yang jauh. Berapa lama kalian mengungsi? Dia bilang 2-3 minggu. Ada apa sih? Ada wabah mau turun, kata bangsa jin kepada Imam Sya'rani. Oh wabah, ada wabah mau turun dari langit. Berapa lama wabah itu? Kata si jin 10 hari. Lalu kemudian berapa orang yang wafat? Yang wafat 6.000 ya Imam.
Aku termasuk kamu. Termasuk antum ya imam. Oh, termasuk aku. Baik kalau begitu. Saya izinkan kalian berangkat. Berangkat. Kira-kira 3 minggu kemudian datang bangsa jin mendapatkan Imam Syarani masih hidup. Lalu duduk di majelisnya Imam Syarani. Kata Imam Syarani, apa yang semua kau katakan di hadapanku itu meleset. Engkau bilang wabah ini akan datang 10 hari. Ternyata wabah ini lebih dari 2 minggu. Engkau bilang yang meninggal 6.000. Tetapi ternyata 12.000 yang wafat. Meleset. Engkau bilang aku termasuk yang meninggal. Tetapi aku masih hidup sampai sekarang. Lalu dikatakan oleh si jin itu, sadaqta ya imam, betul. Adapun saya katakan wabah itu ya 10 hari itu yang berkelanjutan itu penularan. Makanya orang disuruh lockdown itu dari zaman dahulu ada. Dari zaman Sayyidina Umar waktu di Syam, Abu Ubaidah ibnul Jarrah ya, ada seorang khalifah, gubernur ya, ketika waktu itu berperang diminta oleh Sayyidina Umar untuk kembali ke Madinah, tapi dia tidak mau. Dia bilang saya mau jihad melawan wabah ini, taun, wabah taun. Ini corona nggak ada apa-apanya ya kawan, 1000 kali daripada taun. Wabah taun ini kalau orang terkena wabah itu di waktu pagi, asar meninggal, nggak perlu nunggu sampai besok. Kena pagi taun, sholat asar meninggal. Apakah corona kayak begitu dahsyatnya? Nggak ada. Corona orang isolasi sendiri di rumah aja 2 minggu beres. Ya, mungkin 10 hari beres. Yang di rumah sakit yang banyak mati. Yang di rumah sakit dimatikan. Banyak bukti. Anak kenal sahabat-sahabat yang ikut di majelis-majelis anak, Pak Aina Tadhabun, sudah 3 orang yang meninggal di Bayu Asih. 3 orang yang meninggal. Padahal ada lagi satu Haji Omai. Itu Haji Omai minta pulang, balik ke rumah, nggak dikasih balik sama dokter. Kenapa? Karena satu orang itu bisa menghasilkan duit 150 juta sampai 200 juta kalau di-covidkan. Walaupun minta maaf ya, bukan saya ini membawa gosip ya. Inilah orang bilang fitnah akhir zaman seperti ini. Supaya ikhwan, kalau dibilang wabah ini wabah, asal antum tahu, ada hadis Nabi yang mengatakan al-auba lam yutawwil. Bala kalau turun dari langit nggak bakal panjang umurnya. Maksudnya apa? Singkat. Kalau sampai 2 tahun nggak 2 tahun nggak haji ente, aduh, ya. Orang bilang mah lebih dari Bang apa namanya tuh, Bang Toyib ya. Ya, lebih dari Bang Toyib nggak pulang-pulang orang bilang. Iya, wabah terbalik-balik sampai 2024 masih ayah. Subhanallah. Jadi bala itu kalau Allah benar-benar dari langit nggak bakal lama. Kenapa? Singkat waktunya. Jadi berarti bikinan orang. Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur, seorang mufakkir di Hadramut, apa dia katakan? Dia pernah ngarang di tahun 2015 tentang ya wabah corona yang akan terjadi di akhir zaman. Itu sudah ada. Nah, corona ini tahun berapa? 2015 sudah ada keluar bukunya. Itu dikarang oleh Abu Bakar. Bayangkan kalau orang-orang dulu sama percis di dalam kitabnya Habib Abu Bakar. Corona. Bahkan lagu Kus Plus bilang apa? Corona kan sudah ada dari lagu-lagu. Jadi corona ini subhanallah konspirasi ya. Memang orang bilang permainan perdagangan dunia, dan orang bilang memang untuk menghancurkan ekonomi dunia. Nanti para bankir-bankir, orang-orang yang kaya itu mereka bekerja sama untuk mengurangi jumlah penduduk dunia. Itu orang bilang sukanud dunia. Penduduk dunia ini mau dikurangi, Pak. Di Indonesia mesti kurang sekian juta, ya nanti di Malaysia sekian juta, di anu sekian juta, supaya orang bilang tidak terlalu beban dunia ini memikul luar biasa. Nah, mereka yang bermain itu orang-orang yang punya fulus, yang kemana-mana pakai pesawat pribadi, ya. Ini terbukti bukan omongan kosong. Cuman sekarang ini zamannya kalau orang ngomong jujur ditangkap, si dokter ngomong jujur ditangkap, ya dijemput, penjara hukum 6 tahun, nggak asal weh. Jadi nggak boleh ada ngomong jujur, ya ada yang ngomong yang ngeselang ngedukung weh. Hati-hati, ya, karena sekarang ini orang nyari duit paling gampang sekarang ini. Duit di rumah sakit itu mengalir luar biasa dahsyatnya sekarang ini. Rumah sakit luar biasa. Antum perhatikan omongan saya, hampir rata-rata 99% yang mati COVID itu di rumah sakit, bukan di rumah. Betul?
Hampir 99% yang mati di rumah sakit. Nggak ada yang mati di rumah. Anies Baswedan kena, ya isolasi sendiri, sembuh. Kenapa Anies Baswedan tidak mau ke rumah sakit? Dia tahu kalau rumah sakit dimatikan dia. Dibunuh, disuntik. Apalagi berseberangan. Seorang Anies, Taipan nggak suka sama dia. Kalau masuk, langsung disuntik. Antum perhatikan ulama-ulama kita yang masuk rumah sakit. Wassalam. Nggak ada yang keluar selamat. Habib Thohir, ya Habib Thohir Al-Kab. Semua orang-orang dekat sama Habib Rizik. Tengku, Zulkarnain, meninggal. Ya. Banyak ya ikhwan. Bukan corona orang bilang, dibunuh namanya itu, ya. Makanya saya bilang ini fitnah akhir zaman, ya. Fitnah akhir zaman, dekatkan diri kita ke masjid, bukan masjid ditutup. Bukan karpet digulung. Masjid ini steril, masjid rumah Allah, Baitullah. Rumah ini aja ente nggak takut kok masuk, karpetnya nggak digulung. Kok mau masuk masjid mesti di karpetnya digulung? Orang di sini belajar, orang di masjid apa? Sholat ibadah kepada Allah. Kalau kita di sini tamunya Haji Pipi, di sana tamunya siapa? Tamu Allah. Coba bedakan. Tamu Allah pasti diagungkan sama Allah. Makanya kata dalam hadis apa kata Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu an yanzila ahatan minas sama'i ila ahlil ardi, fasurifat an umaril masajid." Ini hadisnya sahih. Allah itu kalau ingin menurunkan wabak dari langit kepada penduduk dunia, maka yang pertama kali itu dihindarkan, diselamatkan orang-orang yang memakmurkan dan meramaikan masjid. Catat baik-baik itu. Belum pernah kita dengar ada orang sholat Jumat di masjid keluar semua kena corona. Nggak ada. Bohong yang ada mah. Terakhir masalah jamaah tablik, ya ingat waktu itu mulainya jamaah tablik di Kebon Jeruk. Ada satu orang katanya masuk, ya orang bilang yang sudah memang positif COVID, menularkan kepada jamaah sehingga dicegah semua nggak boleh pulang. 2 minggu mereka diisolasi dalam masjid Kebon Jeruk. Apa yang terjadi? Setelah 2 minggu diberi makan mereka segala macam, ternyata tidak ada satupun yang terpapar. Dijaga sama Allah. Gak bisa kita mau bohong-bohongan begitu. Selidiki sama antum. Orang yang sudah meninggal, maaf. Kita ini suruh jaga prokes, ya pakai pakai baju-baju astronot, ya. Orang bilang kalau ada orang meninggal dunia, lah kira-kira menurut antum, ini dokter yang ngomong kok. Orang yang terkena COVID kalau meninggal dunia, COVID-nya ikut meninggal, COVID-nya ikut wassalam, udah nggak ada. Lah ngapain mau ditaruh di peti? Ngapain nggak boleh diajani, nggak boleh ditalkin? Kemudian orang bilang orang keluarganya nggak boleh jauh-jauh. Astagfirullahaladzim. Dari mana ini? Dari mana? Saya ini sudah berulang kali orang COVID, ya. Nggak perlu saya sebutkan di mana tempatnya. Ada orang meninggal karena COVID. Saya hadir. Duduk waktu jenazahnya nih, saya duduk di situ baca, pegang kepalanya, jidatnya dipegang sama saya. Kok pulang nggak kenapa-napa? Imun kita yang perkuat bapak-bapak. Imun diperkuat. Imun sama iman diperkuat. Ini mah kadang-kadang imun kemana, iman kemana, ya selalu bertolak belakang. Makan weh yang enak, ya apa aja kambing, dimakan weh, yang penting kenyang, buah-buahan, perkuat pertahanan tubuh. Insya Allah selamat, insya Allah selamat. Banyak zikir, banyak selawat, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya sering-sering hadir majelis taklim. Kenapa orang-orang kafir ini suruh kita tutup masjid? Saya berapa kali ngomong sama murid-murid yang suka sama saya berbarengan. Saya bilang lucu ya, kadang-kadang pompa bensin buka, mal-mal buka, pasar buka, masjid dipagerin. Di rest area dipager. Orang sholat boleh, mau di bawah silakan, mau sholat di jalan silakan. Nggak boleh masuk ke masjid. Di warung ngopi orang, makan bebas, pompa bensin buka. Kalau mau tutup semuanya weh. Supaya mobil nggak bisa ngisi bensin, supaya nggak ada orang muter-muter di jalan, beres urusan. Tutup berapa maunya ente? 1 bulan, tutup udah. Nggak usah nyalain lampu, gelapin wes. 1 bulan kita nggak pernah ada lampu kecuali lampu rumah, beres urusan. Ini COVID nggak habis-habis, ya nggak habis-habis ini COVID sampai nanti 2024, 2025 baru selesai COVID. Anak kasih tahu aja mantum. Kenapa? Karena perdagangan, ya, fulus. Orang bilang
Kenapa? Untuk menutupi kekurangan, ya, untuk menutupi kebejatan, ya, orang bilang pemerintah ini, kemudian uang yang kocar-kacir, nggak ada, utang luar biasa, ditutupi dengan tertolong dia dengan corona ini. Makanya apa? Panjang weh, jangan pulang dulu corona. Kenapa? Ya, tunggu sampai selesai. Kalau sekarang bisa bahaya, kita diaudit. Nanti tunggu nanti. Jadi kita nih orang-orang yang ya ustadz aja pada tahu, bagaimana lagi pakar-pakar. Cuman pakar-pakar sekarang nggak berani ngomong, ya, nggak berani membisu. Kalau ngomong ditangkap. Dokter yang ngomong jujur ditangkap, ya, dihukum 6 tahun. Koruptor, ya, hukumannya ringan sekali. Terakhir ya ikhwan, wa mujalasatul ulama, kemudian kesenangan Jibril untuk menjadi umat Nabi Muhammad itu iyadatil marid, menjenguk orang sakit. Rupanya Jibril tertarik dengan umat Nabi Muhammad ini, ya, suka mendatangi orang yang sakit, ngejenguk, ngedoakan sama orang yang sakit. Kemudian wa tasyyi'il janazah, ya, kemudian merapikan, ya, orang yang meninggal dunia, ngebantu urusan-urusannya sampai sholatkan, kuburkan, ya, itu disenangi oleh Jibril. Kemudian wasakil ma'i, kemudian memberi air, ya, kesukaan umat Nabi Muhammad itu memberi minuman, ya, air. Kemudian wasulhi bainal isnain, suka mendamaikan orang yang cekcok, ya, orang yang ribut. Umat Nabi Muhammad ini kan suka, damai weh, damai. Nah, itu Jibril paling suka hal-hal yang seperti itu. Kemudian wa ikramil jari wal yatim, memuliakan tetangga dan memuliakan anak yatim. Fahris an dzalika, maka kata Nabi Muhammad, jagalah perkara-perkara itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan, ya. Kita doakan, ya, saudara-saudara kita yang sedang berada di Hadramut, ya, yang sedang berada di Tarim, Haji Wawan, Haji Taufik, ya, Habib Abdul Hakim, yang sekarang mereka tabarukan, ya, ikut keluar, orang bilang, ya, bersama-sama di sana selama 40 hari daurah. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan mereka keberkahan, dimudahkan segala urusan mereka, hajat-hajat mereka digodok oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang belum berangkat, ya, diizinkan oleh Allah mendapatkan anugerah, mendapatkan panggilan, bisa berziarah kepada penduduk-penduduk kota Tarim, mendapatkan keberkahan dari mereka-mereka para wali kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan dan tanamkan cahaya di dalam diri kita. Kita doakan mudah-mudahan, ya, keluarga besar, ya, Haji Aceng, ya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Haji Pipi bersama keluarga Haji Nunang, ya, bersama keluarga-keluarga yang lain, ya, dipanjangkan umur, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan diluaskan rezekinya dan diberikan keberkahan oleh Allah, dijadikan anak-anaknya yang dapat membanggakan kedua orang tua, wabil khusus dapat membanggakan sanubari hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, panjangkan umur kami, ya Allah, selamatkan kami di dunia dan di akhirat, ya Allah, perjumpakan kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah, mudahkan kami untuk bisa memandang wajah Rasulullah, ya Allah, izinkan kami untuk bisa mencium wangi tangannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, tanamkan kecintaan dalam hati kami kepada Rasulullah, ya Allah, bukakan hijab yang selama ini menutup kami sehingga kami tidak bisa bermimpi Nabi Muhammad, ya Allah, fakushifal ghita, bukakan hijab yang telah membungkus kami, yang telah membentengi kami dengan kekasih kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa melihat dan memimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memimpi para salihin, memimpi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Berkahi hidup kami, rahmati keadaan kami, jauhkan kami dari malapetaka, dari segala wabah corona dan wabah-wabah yang lain selalu mengintai kami siang dan malam.
Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan taat kepada Engkau, taat kepada Nabi Muhammad, taat kepada syariat Nabi Muhammad. Jauhkan anak istri kami dari malapetaka, dari pandangan-pandangan syaitan, dari segala budi tipu daya syaitan. Ya Allah, berkahi perdagangan kami, berkahi urusan kami, makmurkan kehidupan kami, jadikan kami orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, permudah segala apa yang kami inginkan, capaikan segala tujuan-tujuan kami. Ya Allah, berikan keberkahan, panjang umur kepada ulama-ulama kami, para habaib-habaib kami. Ya Allah, panjangkan umur mereka, panjangkan usia mereka, berikan manfaat untuk umat Nabi Muhammad zahiran wa batinan. Ya Allah, kami takut di akhir-akhir zaman ini banyak ulama yang mati. Kami takut ini sebagai tanda akan datangnya kiamat. Ya Allah, kalau sudah habis mereka, tidak ada lagi mereka, maka paku-paku dunia ini dicabut. Kalau mereka tidak ada, tinggallah orang-orang yang durjana di muka bumi. Ya Allah, kami takut atas keberadaan yang seperti itu. Ya Allah, kalau memang ini sudah kehendak Engkau, selamatkan kami dan keluarga kami, majlis-majlis taklim kami. Ya Allah, berikan cahaya di dalam majlis-majlis taklim kami. Ya Allah, ampunkan semua orang-orang yang hadir di tempat ini, panjangkan umur mereka, panjangkan usia mereka, selamatkan mereka dari fitnah dunia, selamatkan mereka dari segala malapetaka, selamatkan mereka dari segala yang membidik mereka, dan selalu berusaha keburukan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannataka ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.